Dear student, today we are going to study about the new chapter, new unit number 3, basic political concepts. Under the basic political concepts, introduction, sovereignty and the meaning and the features, law, meaning and the kinds, liberty, under the liberty meaning and kinds, equality, under the equality meaning and kinds, rights, under the rights is the meaning and kinds. All these are included in the basic political concepts. Now we are going to study about the first one, sovereignty. Sovereignty is the most important element to the state. It is the supreme power of the state and it is the basic concepts of the state. We can't imagine without a state, without a sovereignty to the state. And sovereignty is the basic thing for each and every state. Sovereignty is a fundamental concept to the study of the state. It is a state becomes the most powerful association. State is the most powerful association. The definitions of the sovereignty, the important definitions to the sovereignty is Hugo Grotius. According to the Hugo Grotius, sovereignty as the supreme power, political power vested in him, whose acts are not subject to any other and whose will cannot be overridden. Burgess, sovereignty is the original, absolute and unlimited power over the individual subject and overall association of subjects. According to the Burgess, sovereignty is original, absolute and unlimited power over the individual subject and overall association of subjects. Then Professor Will Boyd, sovereignty is the supreme will of the state. Sovereignty is the supreme will of the state. These are definitions, 3 definitions enough for you. Is the first one Hugo Grotius, second one Burgess and third one Professor Will Boyd. These 3 definitions are enough in the sovereignty chapter. So, the origin and what are the origin and the development of the term sovereignty. Origin and development of the term sovereignty. The term sovereignty is derived from Latin word superinus. Is a word derived from the Latin word superinus, which means supreme. The concept of sovereignty signifies the supreme power of the state. The idea of sovereignty was discussed first by French thinker Jean Bodin in his book Six Books on Republic. It is popularly known as De Republica. ಈ ಸೋವರೆಂಟಿ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವು ಅಥವಾ ಸೋವರೆಂಟಿ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಸುಪರೇನಸ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೋವರೆಂಟಿ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಥಿಂಕರ್ ಜೀನ್ ಬಾಡಿನ್ ಎಂಬುವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬುಕ್, ಅವರ ಬುಕ್ ಡಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕಾ ಅಥವಾ 6 ಬುಕ್ಸ್ ಆನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ಅದನ್ನ ಹಾಗೇನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರೋದು. 6 ಬುಕ್ಸ್ ಆನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಅದೇ ಬುಕ್ ಅನ್ನ
ಈ ರಿಪಬ್ಲಿಕ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು 1576ರಲ್ಲಿ 1576 576ರಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Next, Jean Bodin recognized the two concepts called as the internal sovereignty and the external sovereignty. Internal sovereignty and the external sovereignty. ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋವರೆಂಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋವರೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ 17th ಸೆಂಚುರಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಪರಮಾಧಿಕಾರ, ಸೋವರೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ, ಈ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಯಾವಾಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿತು? 17th ಸೆಂಚುರಿ ಥಾಮಸ್ ಹಾಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋವರೆಂಟಿ. ಸೋವರೆಂಟಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಹಾಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಥಾಮಸ್ ಹಾಬ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕರ್ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಸೋವರೆಂಟಿ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ 1688, French Revolution, all these are revolutions supported the concept of sovereignty. ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನ ಇದು ಬೆಳೆಸ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. Next, the concept of John Locke justified the concept of sovereignty. John Locke is justified the concept of sovereignty. After that, he explained the political sovereignty. He developed the concept of political sovereignty. ರಾಜಕೀಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೂಡ ಅವಳು ಬಳಸ್ತಾರೆ. Then Jean Jacques Rousseau, J.J. Rousseau, and French philosopher propounded the concept of popular sovereignty. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸೋವರೆಂಟಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನ ಜೀನ್ ಜಾಕಸ್ ರೋಸೋ ಅವರು ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಸೋವರಿನ್ ಇಸ್ ದೆನ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೆಗಲ್, ಜರ್ಮಿ ಬೆಂಥಮ್, H.J. Lasky, G.D.H. Cole and MacIver. All these are political thinker supported and developed the concept of sovereignty. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then the aspects of the sovereignty. Then what are the aspects of sovereignty? ಯಾವ aspects? ಸೋವರೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ. ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋವರೆಂಟಿ, ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋವರೆಂಟಿ. What is the internal sovereignty? Means supremacy of the state over the individuals and the associations. Over the individuals and the associations within the territory. Every independent state has some person, assembly or group or come under this internal sovereignty. Internal sovereignty ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಂತರಿಕ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಟುಂಬಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಆಂತರಿಕ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತೇವೆ. Is a legal limitations. Law of the state are the final and the binding. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಕೈ ಕೆಳಗನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾನೂನನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋವರೆಂಟಿ, ಬಾಹ್ಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ external sovereignty? It means state is independent from all external control and force which can echo state into obedience. A state is free and equal with the other state. It means a state is
first and equal with the other state, an independent state can enter into the treaty or agreement and have its own foreign policy to carry on its own foreign affairs without any interference from other state. ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟಿನ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. 1947 ಮೊದಲು ಭಾರತ ಕೂಡ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. 1947 ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾರತವು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಹೊಂದಿವೆ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ. But in a modern states or nation state which are bounded by the certain limitations through international law agreements, treaties and obligations of United Nations organization. This is to protect the peace and security of the world and enable them to maintain the peaceful relationship in the system. This is the all about the internal sovereignty and the external sovereignty. Where the state is independent from the all other external controls. ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಾವಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋವರೆಂಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಗಳು ಇರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋವರೆಂಟಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋವರೆಂಟಿ? First one is absolute. Second one is universal. Third one inalienable. And fourth one is permanent. Fifth one indivisible. And sixth one is original. These are the features of sovereignty. Is the main features of sovereignty. First one is absolute. The sovereignty of the state is absolute and unlimited. It means internally and externally there is no other power to control the state. The sovereignty of the state is not legal limitations, and without sovereignty no state can exist. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲಿ ಆಗಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾಧಿಕಾರಗಳು ಇರದೇ ಇರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Sovereignty is absolute and unlimited, but in a really it is the internal and external limitations are there. Limitations ಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್? Sovereignty is a universal in character. It extends to all the individuals and associations within the territory of the state. All the associations and the individuals are within the territory of the state. But external exemptions are given to the diplomatic representatives like ambassadors, envoys, high commissionerಗಳು, envoysಗಳು, ambassadors, ರಾಯಭಾರಿಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಏನು ಅಧಿಪತ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. universal in character, extend the all individuals and associations within the territory of the state. ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಪರಮಾಧಿಕಾರವು ಇರಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದಂತ ವಿಷಯ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಏಲಿಯನೇಬಲ್. Inalienable. A sovereignty is one of the essential elements to the state. It cannot be given up or transferred without a
ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಶ ಆಗದೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಏಲಿಯನೇಬಲ್. ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪರಮಾಧಿಕಾರ. Transfer distance. The state and the self are necessary to each other. State and sovereignty ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೆಸೆಸರಿ ಆದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು. If a state gives a part of its territory to the another state, it loses its authority over that part. But there is a exist to sovereign power. ನಮಗೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಈಗ ನೀವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಭಾರತದಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆದಂತಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅದು ಒಂದು ಸೋವರೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇರುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಭಾರತ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇರುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇರುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Then there is exist to sovereign power. Transfer or shifting of sovereign power from one government to another does not mean is a destruction of the sovereignty. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೋವರೆಂಟಿ ಅಥವಾ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಮಾಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ದ ಸೋವರೆಂಟಿ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ, ಇವತ್ತು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ, ನಾಳೆ ಬೇಡ, ಆ ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ sovereignty is a permanent to the state. The continuous exist as long as state exists. State ಇರುವವರೆಗೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. State and sovereignty are inseparable. Any change in the government or death of the king or president does not mean lose the sovereignty. ಒಂದು ರಾಜನ ಮರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಸತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ. ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ವಿಧಾನಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್, ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋವರಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಕಾಣುವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್. ಏನು ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. In a federal state there can be division and the distribution of the governmental powers. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಗಳು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರದ ಹಂಚಿಕೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ವರ್ಕ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊರತು ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಹಂಚಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಹಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್. Sovereignty is the original power of the state. Sovereignty is the original power of the state. It is the state own authority, neither delegated nor transferred to the state. ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಯಾವುದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Then sovereignty is the most important concept to the political science and important of the to the state. State is identified only because of the sovereign power. State is identified only because of the sovereign power.
Sovereignty is an independent and unlimited authority to the state. The modern state is a sovereign state and universally accepted. This is the universally accepted issues.